सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो के बरसर तोरा फर्ज कस्मे कुरान बगफ्त गुफ्ते शुमा कार खूबी रसान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग हो जुग अटल सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सज बैठी गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी, आप जी समूह गुरसिख संगतां वडभागी हो। साहिबे कमाल सरबंस दानी सतगुरु धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र रचना श्री जफरनामा साहिब दी लड़ीवार कथा विचार आप जी सरवण कर रहे हो। दीने कांगड़ दी धरती ते विराजमान हो के भाई देसा सिंह दे गृह विच महाराज कलगीधर जी ने पिंड दयालपुर विखे जफरनामा औरंगजेब नूं लिखिया। इत्थे अज बड़ा सुंदर दरबार सजिया गुरुद्वारा श्री जफरनामा साहिब। भाई मनी सिंह जी ने इस स्थान दी पंथ नूं कह के सेवा करवाई सी, जिथे महाराज गुरु कलगीधर जी ने जफरनामा लिखिया सीगा। बड़ा सुंदर इत्थे दयालपुर विच दरबार बनया होया है। तो ऐसा जफरनामा ऐसी जित दी चिट्ठी जो समय दे हकूमत दे जालमां नूं वंगारदी है। आओ प्रेम दे नाल सतगुरां दी पावन बाणी दी विचार सरवण करिए। मन दी एकाग्रता बनाउण वास्ते समूह संगतां जपना करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ के बरसर तोरा फर्ज कस्मे कुरान। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे हे औरंगजेब, तेरे सिर दे उपर एक बहुत भारी फर्ज है। वो फर्ज है कुरान दी कसम दा। तू कुरान दी कसम चुकी है, कसम खादी है और तेरे सिर दे उपर भारी फर्ज है। बगुफ्ते शुमा कार खूबी रसान। महाराज कहंदे तेनू चाहिदा है कि तू जो कसम खादी है उस कसम दे मुताबिक चंगा काम करें, नेक काम करना करें। बेबायत तो दानश परस्ती कुनी। महाराज कहंदे हन जेकर तू उस अकाल पुरख नूं पछाणदा है, निरंकार नूं जाणदा है, जे तू अकलमंद है, अपने आप नूं सियाणा समझदा है। बकारे शुमा चेहरे दस्ती कुनी। सतगुरु कहंदे फिर तू इस काम नूं तकड़ा हो के बड़ी तकड़ाई दे नाल प्रभाव दे नाल इस काम नूं सिरे चाड़। तो काम की सी? गुरु कलगीधर जी नूं मिलना, कांगड़ दे विच आउणा, गुरु साहब नाल मेल करना। महाराज कहंदे यही तू सोहां चुकियां सन, मैं तुहानूं उत्थे मिलांगा। तो साहब कहंदे जे वाकया ही तू सच्चा है, वाकया तू दानिश है, अकलमंद है, सियाणा है, तेरे कोल बुद्धि है, तो छेती तो छेती कांगड़ दी धरती ते पहुंचदा इस काम नूं सिरे चाड़ दे। चिहाशुत के चू बचंगा कुश्त है चार। महाराज कहंदे चिहाशुद के चू बचगां कुश्त है चार। की होया जे तू मेरे चार साहबजादे मार दिते, मेरे चार फरजंदा नूं शहीद कर दिता, फिर की हो गया? के बाकी बेमादस्त पेची दहमा। महाराज कहंदे बाकी अजे जेड़ा पचीदा है, पचीदा दा भाव हुंदा कुंडलिया, जेड़ा कुंडलिया सप है ना मेरा खालसा, वो भजंगी खालसा अजे जिउंदा है, अजे बाकी है। चारां नूं मार के ना सोच
ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 4 ਫਰਜ਼ੰਦ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਆਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲੇ ਸਨ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ 3, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਤਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤੋਂ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਮਹਿਲ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਜੇ ਮਹਿਲ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵਣ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰਹੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਤੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੇ ਮਹਿਲ ਸਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰਸਤ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ 2 ਮਹਿਲ ਹਨ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲ ਜਾਣ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲੋ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿ ਲੈਣ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਦ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਤਾਸੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਪਾਏ। ਕੈਸੀ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਖੰਡਾ ਫੇਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬੜੇ ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਤਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲੇ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕਰੇ ਆਈ, ਨੀਰ ਮਦ ਮਧੁਰਾਈ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਲ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਠਾਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇਜ ਤਰਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਤਾਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੇਠਾਂ ਭੋਰਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੌਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਰਾ ਹੀ ਵਰਤਦਾ, ਇੰਨਾ ਟਿਕਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉੱਥੇ ਛਕਦੇ ਸਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ
ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਛਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੋਈ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬੈਠਾ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਂਪ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ। ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੋਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਭਇਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ 4 ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ 4 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੂੰ ਬਚਗਾਂ ਕੁਛ ਤਹਿਚਾਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੇ ਮੇਰੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 2 ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੇਮਾਂਦ ਅਸਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸੱਪ, ਬੇਮਾਨਦਸਤ ਸਰਪ ਕਿਹੜਾ? ਪਚੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਡਲੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਜੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਿਆ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਭਜੰਗੀ ਹੈ। ਭਜੰਗੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਭਜੰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਜੰਗਣ, ਤੇ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਜੰਗੀ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਜੰਗੀ ਕੁੰਡਲਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ 4 ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਬਦਲਾ ਲਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਮਰਦੀ ਕੇ ਅਫਗਰ ਖਮੋਸ਼ਾ ਕੁਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ। ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਬੁਝਾ ਦਿਆਂ। ਕਿ ਆਤਸ਼ ਦਮਾਰਾ ਬਦੌਰਾ ਕੁਨੀ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਬੁਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਤਸ਼ ਦਮਾਰਾ ਬਦੌਰਾ ਕੁਨੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਜਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਚੰਗਿਆੜੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਭੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਿਆੜੇ ਸਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਜਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਭੜਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਵਾਲਾ ਭੜਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਮਾਣਾ ਕੀ ਸਡੋਰਾ ਕੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਓ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੰਦ ਬਚੀ ਹੈ ਨਾ,
ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸਰਹੰਦ ਹੀ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਉਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਦਿਆਲੂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਏਡਾ ਅਪਰਾਧ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਹੰਦ ਉੱਜੜ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਖੜਕ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸਰਹੰਦ, ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਈ, ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਕਾ ਉੱਥੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕੀ ਰਹਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਲਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਸ਼ ਗਫਤ ਖੁਰਦ ਊਸੀਏ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਬਾਨ, ਜੇ ਖੁਸ਼ ਗੁਫਤ ਫਿਰਦੌਸ਼ੀਏ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਬਾਨ। ਫਿਰਦੌਸ਼ੀ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਵਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰਦੌਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੱਕ ਛੰਦ ਪਿੱਛੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰਦੌਸ਼ੀ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਲਿਖਦਿਆਂ। ਮਹਿਮੂਦ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਨਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ। ਹੁਣ 60,000 ਛੰਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਊਠਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਇੰਨੇ ਛੰਦ ਰਚੇ ਸਨ। ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਆਖਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਦੌਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਛੰਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ। ਮੈਂ 60,000 ਛੰਦ ਲਿਖੇ, ਮੈਨੂੰ 60,000 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਗਰ ਸੀ ਤੂਸ਼, ਇਹ ਤੂਸ਼ ਨਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰਦੌਸ਼ੀ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨੇ ਵੀ ਚਾੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ 60,000 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਓ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਚਰਜ ਖੇਡ, ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਘਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਇਧਰ ਫਿਰਦੌਸ਼ੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਲੈ ਜਾਓ ਵਾਪਸ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ 60,000 ਛੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 60,000 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। तो वो जिहड़ा फिरदौशी बड़ा महान कवि सीगा, जिहदा जिक्र गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इत्थे कह रहे, जे खुश गुफ्त फिरदौशी है खुश जवान चंगी जबान वाला जिहड़ा फिरदौशी सीगा, उन्हें बड़े सोहने बचन आखे, बड़े चंगे बचन आखे हन। शताबी बवदकार आहर मना, शताबी काली करनी,
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਆਹਰ ਮਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਫਰਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਰਗ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਆਯਮ ਸ਼ੁਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਂ, ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਂ, ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਂ। ਹਜ਼ਾਰੋਜ਼ ਬਾਸ਼ੀ ਵਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ੁਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਵਾਹ ਤੂੰ ਆਪ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਗਰ ਨੇਹ ਤੋਈ ਹਮ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਕੋ ਨਦ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬੜਾ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਰਾ ਹਮ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਯਸ਼ਦਾ ਕੋ ਨਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਰਈ ਬਰ ਤੋ ਬਸਤੀ ਕਮਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਬਸਤੀ ਕਮਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਵੇਂ, ਭਾਵ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਸ਼ਤ ਤੁਰਾ ਬਹਿਰਵਰ। ਉਹ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਾਰ ਨੇ ਕਸਤ ਦੀ ਪਰਵਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਦੀਨ ਪਰਵਰੀ। ਦੀਨ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ, ਆਪਣਾ ਦੀਨ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਕੁਰਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੋ ਯਸ਼ਦਾ ਸ਼ਨਾਸੀ ਬਾਜਾ ਬਰਤਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ, ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਤੁਰਾ ਮਨ ਦਾਨਮ ਕੇ ਯਸ਼ਦਾ ਸ਼ਨਾਸ। ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਰਾ ਮਨ ਨਾ ਦਾਨਮ ਕੇ ਜਜ਼ਦਾਂ ਸ਼ਨਾਸ਼। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਇਹ ਤੋ ਕਾਰਹਾ ਪੁਰਖਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੇਗ ਨੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇਰੀ ਤੇਗ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਤੇ, ਬਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਦੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇਗ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਛਿਲ ਲਾਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਸਤ ਹਮੀ ਤੋ ਨ ਯਸ਼ਦਾ ਕਰੀਮ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਛਾਣਦਾ,
ਸ਼ਨਾਸ਼ਦ ਹਮੀ ਤੋਂ ਨਾ ਜ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰੀਮ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਨਾ ਖਾਹਤ ਹਮੀ ਤੋ ਬਦੌਲਤ ਅਜ਼ੀਮ। ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਅਜ਼ੀਮ ਦੌਲਤ, ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਵਾਉਣਾ ਦੌਲਤ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਹ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਅਗਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਰਾਂ ਬਖੁਰਦੀ ਕਸਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾ ਲਵੇ, ਮਰਾ ਐਤਬਾਰੇ ਨਈ ਜ਼ਰ ਹੈ ਦਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਛਿਨ ਭਰ ਦਾ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਕਾਰ ਟਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ, ਜਰਾ ਮਾਤਰ, ਛਿਨ ਭਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਜ਼ੂਰੇ ਨਿਆਯਮ ਨਾਈ ਰੈਸ਼ਮਮ। ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਜ਼ੂਰੇ ਨਿਆਯਮ ਨਾਈ ਰਹਿਸ਼ਵਮ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਸ਼ੈਬ ਖਾਹਤ ਮਨ ਆਜ਼ਾਰਵਮ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿ ਦਾ ਭਾਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਬ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਜਿੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜੇਗਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਹ ਭੇਜੈ ਤਹ ਜਾਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ ਕੋ ਮੁਤਿਆ ਮੇਰੋ ਨਾਓ, ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ ਜੇਵਰੀ ਜਹ ਖਿੰਚੈ ਤਹ ਜਾਓ। ਨਕ ਨਥ ਖਸਮ ਹਾਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੰਗਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੂਕਰ ਆ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ, ਜਿੱਧਰ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਨੱਥ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਚਲਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ, ਜਿੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਵਾਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੁਸ਼ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਸ਼, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹਾਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੂੰ ਭਾਗਵਾਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਵੈਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਖਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਔਰੰਗ ਤਖਤ, ਜ਼ੇਬ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਵੇ।
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਖਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਤਖਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਲਾਕ ਦਸਤ ਅਸਤ ਚਾਬੁਕ ਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਲਾਕ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਤੁਰਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਬੁਕ ਰਕੇਬ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਘੋੜਸਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਸਨਲ ਜਮਾਲਸਤ ਰੋਸ਼ਨ ਜਮੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਰੌਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਰੌਸ਼ਨ, ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੁਲਕਸਤ ਸਾਹਿਬ ਅਮੀਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਅਮੀਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਕਹੀਏ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਬਾ ਤਰਤੀਬ ਦਾਨਸ਼ ਬਾ ਤਦਬੀਰ ਤੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ, ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਟੀਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਕਰਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਮਹਿਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤਰਤੀਬ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਨਸ਼ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਦਾਨਸ਼ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਰਤੀਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇਗੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇਗੋ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦੇਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਭੋਜਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਅਰਥ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖੋਣ ਤੇ ਆਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲਾਅ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੰਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹੀ ਵਾਹੇਗਾ ਉਹੀ ਖਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਵਾਈਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਖੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇਗੋ, ਦੇਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਗ, ਤੇ ਤੇਗ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈਂ ਦਉ ਚਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਤੇਗ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇਗ ਪੱਕੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਗ ਪੱਕੀ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਗ, ਤੇ ਚੜ ਆਏ ਲਈ ਤੇਗ ਸਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰਸਤ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੇ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲਸਤ ਰੌਸ਼ਨ ਜਮੀਰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਛੈਲ ਛਬੀਲਾ ਹੈ, ਰੌਸ਼ਨ ਜਮੀਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵਹਿਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹਾਂ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਜਮੀਰ ਵਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣ, ਉਹ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨ ਜਮੀਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ ਮੁਲਕ ਮਾਲ। ਉਹ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਬੀਰਸਤ ਦਰ ਜੰਗ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦਰ ਜੰਗ ਕੋ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਰਬਤ ਅਚਲ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਪਰਬਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਅਚਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਲਾਇਕ ਸਿਫਤ ਚੂੰ ਸੁਰਿਆ ਸ਼ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਆ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸਾਡੀ? ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਕੀਨ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਦੂਜਾ ਸੁਣਦਾ, ਦੂਜਾ ਬੋਲਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਫਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਦਰਬਾਰ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਗੰਢ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਸਿਫਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕੇ ਦਾਰਾਏ ਦੋਰਸਤ ਦੂਰਸਤ ਦੀਨ। ਪਰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਮਨਮ ਕੁਸ਼ਤਨਮ ਕੋਹੀਆਂ ਬੁੱਤ ਪਰਸਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੰਦ ਮਨ ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਸਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਸਨ, ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। ਉਹ ਬੁੱਤ ਪੂਜਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਬੁੱਤ ਤੋੜਦਾ ਸਾਂ। ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਛਪਾਹਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਹੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਥੋਂ ਨਾ ਲੱਭੋ ਰੱਬ, ਇਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਕਾਹੇ ਕੋ ਪੂਜਤ ਪਾਹਨ ਕੋ ਕਛ ਪਾਹਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਈ। ਕਿਉਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ।
ਤੋ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੋ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਥਰ ਪੂਜਕ ਪੱਥਰ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨਾ, ਗਾਂ ਭੇਜੀ ਆਟੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਭੇਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਾੜੀਏ ਪੱਥਰ ਪੂਜ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਪਿਘਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਵੀ ਪਿਘਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮ ਕੁਸਤਨਮ ਕੋਹੀਆਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਨ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਸਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ। ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਵੇਖੋ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਪਹਾੜੀ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਦਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 14 ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਗਰਦਸ਼ੇ ਬੇਵਫਾਈ ਜ਼ਮਾਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੜਾ ਬੇਵਫਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਇਸ ਬੇਵਫਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਬਸੇ ਪੁਸ਼ਤ ਅਫਤਦ ਰਸਾਨਤ ਜ਼ਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਇਸ ਬੇਵਫਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁਬੀ ਕੁਦਰਤੇ ਨੇਕ ਜ਼ਸਦਾਨ ਪਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਬੀ ਕੁਦਰਤੇ, ਬੁਬੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦੇਖ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਉਸ ਨੇਕ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਰ। ਅਜ਼ਕ ਬੇਦ ਹੈ ਲਖ ਰਸਾਨਤ ਹੈ ਲਾਖ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ, 10 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਯੱਕ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਜਾਣਾ, 2 ਜਾਣੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਧਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ 2-2 ਸਿੰਘ। ਵੇਖ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ 2-2 ਸਿੰਘ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਊਂ ਤਬੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ, ਮੈਂ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਲੜਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਸਨ, 40 ਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ 8000 ਦੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ 40 ਸਿੰਘ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ 1-2 ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੋ ਨਦ ਮਿਹਰਬਾਨਸਤ ਦੋਸਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਸਤ ਦੋਸਤ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੋ ਨਦ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਸੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਲੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ ਔਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ।
ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਈ ਦਿਓ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੱਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਈ ਦੇਹੋ, ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ 40 ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਰਿਹਾਈ ਦੇਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ? ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੱਦ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਜ਼ੁਬਾਰਾ ਬਸਿਫਤ ਆਸ਼ਨਾਈ ਦੇ ਹੱਦ। ਜ਼ੁਬਾਰਾ ਬਸਿਫਤ ਆਸ਼ਨਾਈ ਦੇ ਹੱਦ, ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਖਸਮ ਰਾਚੋ ਕੋਰੋ ਕੁਨਦ ਵਕਤਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਕੋਰੋ ਕੁਨਦ, ਕੋਰੋ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਅੰਨਾ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਵੈਰੀ ਅੰਨੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਗਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ਵੱਢੀ ਗਏ ਉਹ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਖੋ ਭਾਈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਖਸਮ ਰਾਚੂ ਕੋਰੋ ਕੁਨਦ ਵਕਤਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਤੀਮਾ ਬੇਰੂ ਬੁਰਦ ਬੇਜ਼ਖਮ ਖਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਖਸ ਕਜ਼ੋਰਾ ਸਤਬਾਜ਼ੀ ਕੋ ਨਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਰਾਂ ਕਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਕੋ ਨਦ, ਰਾਸਤ ਦਾ ਭਾਵ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਹੀਮੇ ਬਰੋ ਰਹਿਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕੋ ਨਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਹੀਮੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਕਸੇ ਖਿਸਮਤ ਆਇਤ ਬਸੇ ਦਿਲ ਵਜ਼ਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਿਲ ਵਾਜ਼ਾਂ, ਦਿਲ ਤੇ ਜਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ੀਦ ਬਰਵੇ ਆਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕਜ਼ਾਹੀ ਲਹਿ ਸਾਜ਼ੀ ਕੋ ਨਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜਾਲ ਸਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵਣ ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਗਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਰ ਵੈ ਰਾਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ। ਅਗਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਰ ਵੈ ਰਾਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੱਲ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਰੱਬ ਹੋਵੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਦੇ ਹਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਰਯਕ ਆਇਤ ਦੋਹ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ। ਅਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਹੋ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰ, ਦਹੋ ਤੇ ਦਹ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, 50,000 ਦੇ ਲਈ 2 ਦਹ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 1 ਲੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ 1 ਲੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਚੜ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇ,
ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਓਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਦਗਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਬਰ ਯਕ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਆਪਣੀ। ਪਿੱਛੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਜਾਣੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਥੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਮਾਰਾ ਨਿਗਾਹ ਅਸਤ ਯਸ਼ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਪੰਕਤੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੁਰਾਗਰ ਨਜ਼ਰ ਹਸਤ ਲਸ਼ਕਰ ਵਜ਼ਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਾਗਰ ਨਜ਼ਰ ਹਸਤ ਲਸ਼ਕਰ ਵਾਜ਼ਰ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਵੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰ ਧਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਮਾਰਾ ਨਿਗਾਹ ਅਸਤ ਯਸ਼ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਧਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਔਰਾ ਗਰੂਰਸਤ ਬਰ ਮੁਲਕ ਮਾਰ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਵ ਮਾਰਾ ਪਨਾਹ ਅਸਤ ਯਸ਼ਦਾ ਆਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਰਾ ਪਨਾਹ ਅਸਤ ਜਜ਼ਦਾ ਆਕਾਲ। ਉਹ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਗਾਫਲ ਮਸ਼ੋਈ ਸੇ ਪੰਜੀ ਸਰਾਏ। ਤੂੰ ਗਾਫਲ ਮਸ਼ੋ, ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਗ ਈ ਸੇ ਪੰਜੀ ਸਰਾਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 8 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਅੰਧਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਕਰ ਜਾਗ ਉੱਠ ਵੇਖ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ 8 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਂ ਹੈ। ਕਿ ਆਲਮ ਬਗੁਜ਼ਰ ਸਰੇ ਜਾ ਬਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਲਮ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਛਤਰਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਨ ਸੇ ਮਹੀਪ ਦੁਰਯੋਧਨ ਜੈਸੇ ਮਾਨ ਧਾਰੀ, ਬੜੋ ਅਭਮਾਨ ਭੁਜ ਦੰਡ ਕੋ ਕਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਰਗੇ ਮਾਨ ਧਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਭਮਾਨ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀ ਗਰਦਸ਼ੇ ਬੇਵਫਾਈ ਜ਼ਮਾਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਬੀ ਗਰਦਸ਼ੇ ਬੇਵਫਾਈ ਜ਼ਮਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਫਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਇਹਦਾ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਵੇਖਣਾ ਕਰ। ਕਿ ਬੁਗਜਸ਼ਤ ਬਰਹਰ ਮਕੀਨੋ ਮਕਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰ ਜ਼ਬਰ ਆਜ਼ਜ਼ ਖਰਾਸ਼ੀ ਮੁਕਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਗ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਸਮਰਾ ਬਤੇ ਸ਼ਹਿ ਤਰਾਸ਼ੀ ਮੁਕਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਸਮਾਂ ਦੀ ਤੇਸੀ ਨਾਲ, ਤੇਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਿਸਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤੇਸੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਟ ਛਿਲਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਤੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇਸੀ ਨੇ, ਇਸ ਤੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਕੇ ਯਾਰ ਬਾਸ਼ਤ ਚੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੋ ਨਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਕੇ ਯਾਰ ਬਾਸ਼ਤ, ਜਦੋਂ ਸੱਚਾ ਯਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੋ ਨਦ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੋ ਨਦ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਰਾ ਬਸਤਨ ਕੋ ਨਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਲੱਖਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵਣ, ਲੱਖਾਂ ਵੈਰੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਵੀ ਬਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖਸਮ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਗਰ ਹਜ਼ਾਰ ਆਵਰਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖਸਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਗਰ ਹਜ਼ਾਰ ਆਵਰਦ, ਜੇਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਨਾ ਯਕਮੂਏ ਔਰਾ ਹਜ਼ਾਰ ਆਵਰਦ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਖਸਮ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਦੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹਕੇ ਯਾਰ ਬਾਸ਼ਤ ਚੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੋ ਨਦ, ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਰਾਵਾ ਬਾ ਸਦ ਤਨ ਕੋ ਨਦ। ਲੱਖਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲ ਵੀ ਬਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ। ਵੇਖੋ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਵੇਖੋ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਬੀਰਬਲ ਆਇਆ, ਆ ਵੇਖੋ ਬੀਰਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਸੀ ਬੀਰਬਲ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ। ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਰਸਤ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕ ਲਓ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮਾਇਆ ਲੈਨੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਨੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਰਬਲ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਪਟਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਬੋਲੇ ਨੇ ਬੋਲੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਫਾਹੇ ਚਾੜ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਰਬਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਆਉਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਇਧਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਧਰ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਛੇਤੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਨਿਬੜਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਗਲ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਬੀਰਬਲ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਦੋਖੀ ਚੜ ਕੇ ਆਏ, ਕਦੇ ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ, ਕਦੇ ਸੁਲਹੀ ਵਰਗੇ, ਕਦੇ ਸੁਲੱਭੀ ਵਰਗੇ, ਸਭ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਗੀਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਿਸਮਾਦਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੋਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਹਦੀ? ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੋਪ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੋਪ ਵੀ ਕਦੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਪਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੋਪ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਵਸ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੱਠ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੋ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਹਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ 111 ਸ਼ੇਰ, 111 ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਕਾਇਤ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਹਕਾਇਤਾਂ ਨੇ, तो ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। तो ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। खसम दुश्मनी गर हजार आवुर्द, नायक मुए औरा हजार आवुर्द। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।